میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماں اچھی طرح تیار کرنا آج میرا آخری دن ہے، بہت سا پیار کرنا آج میرا آخری دن ہے، سبھی بہنوں کی محبت آج مجھے کو دے دو، دل و جان نثار کرنا آج میرا آخری دن ہے، ابو ہے امی ہے بہن بھائی ہے سارے، مجھ کو نہ شمار کرنا آج میرا آخری دن ہے۔ اس وقت میں ایک خاتون ہے میرے ساتھ، ان کے ساتھ موجود ہوں۔ ان کی اپنی برادری میں سے 17 لوگ اس وقت غائب ہیں، ان کی لاشیں بھی ان کو نہیں ملی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ادھر یہاں موجود ہیں۔ میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ہماری اپنی برادری ہے، دہلی برادری ہے، اس کے 17 افراد ایکسپائر ہو چکے، ان میں سے کچھ کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مل گئی ہیں اور کچھ کی جو ہے وہ جاری ہے۔ باقی ان میں جو ہے چھوٹی چھوٹی ایج کے 17 سال 14 سال، اور ہماری برادری کے کچھ کرایہ دار ایسے ہیں جو کہ وہیں پر رہتے ہیں، وہ مختلف پنجاب سائڈ سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے بھی ایک ایک گھر کے 4 افراد گئے ہیں، اور ایک فیملی ایسی جو کہ حیدرآباد سے آئی ہوئی تھی، جن کے 3 بیٹیاں ایک بیٹا، اور ان کی اپنی ایک بھانجی لائی ہوئی تھی، وہ بھی ایکسپائر ہو چکی ہے۔ ایک ان کی پوری فیملی میں ایک ان کی مما اور ایک پاپا بچے اور ایک چھوٹا سا بیٹا بچے، اس فیملی کا کیا حال ہوگا، دیکھ کر کیا گزر رہی ہوگی۔ جس جگہ آپ رہتی ہیں، جہاں یہ تمام لوگ رہتے ہیں آپ کی برادری کے، چھوڑ کر ایک دوسری گلی، ایک گلی میں 4 افراد کوحرام مچا، یہ کوحرام ہے۔ ابھی میں وہاں سے آئی ہوں، یقین کریے سب ہمارے ساتھ ہی تھے، کل سے ہم لوگ وہیں پر تھے، ابھی بھی آئی ہوں تو کوئی مطلب دیکھا نہیں جا رہا کہ یہ کیسا کیا ہو رہا ہے، یہ کس سمجھ سے باہر ہے کہ کون سی کس گناہ کی سزا ہے، کون سی جنازہ اٹھ رہا ہے، ہر گلی سے جنازہ اٹھ رہا ہے، کوئی وہ نہیں، اس گلی میں جاؤ تو جنازہ کہاں کہاں آدمی لاشیں اٹھائے، کہاں کہاں کس کس کی لاشیں اٹھائے۔ اور یہاں پہ تو مرد حضرات تو تھے ہی، بچے بھی تھے، خواتین بھی بہت گئی ہیں، اور ایسی خواتین بھی تھی جو اپنے بچوں کو لے کر آ کر یہاں کام کرتی تھی، جن کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ بچے بھی شہید ہو۔ بہت شکریہ آپ کا، اور واقعی وہ تمام لوگ جن کے گھروں سے بہت سے لوگ رخصت ہوئے، جن کے گھر سے آج لاشیں اٹھ رہی تھیں، جس وقت ہمیں شاید اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا، لیکن وہاں ایک کوحرام مچا ہوا تھا۔ تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جانے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی۔ بس شبانہ جی آپ تسلی رکھیں، اور شبانہ جی کا ٹارگٹ کلنگ میں ابھی کچھ دن پہلے ہی بیٹا بلال اس کا نام تھا، اور بلال کی آج برتھ ڈے بھی ہے، اگر وہ ہوتے تو آج 23 ایئرس کے ہوتے، اور یہ سب دیکھ کے شبانہ جی کو شاید بلال ہی یاد آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی ہمت کی ہے کہ آپ یہاں پہ ان تمام لوگوں کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اچھا، اس وقت میرے ساتھ سارم بھائی سارم برنی صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے، ان لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کے ہمیشہ ساتھ دیا۔ اس وقت ان کا دل کیا کہتا ہے وہ میں جاننا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ السلام جی، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو تو گیا ہے یہ، اس کا تو ڈیفینیٹلی نہ ہم ان لوگوں کو لا سکتے ہیں، نہ ان نقصانات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ اب ہم لوگوں کو عقل و شعور آئے اور آئندہ ہمارے یہاں بھی ایسے واقعات نہ ہو، کیونکہ جو دنیا میں میسج دیتی ہے وہ یہی دیتی ہے کہ کوئی بھی واقعہ یا حادثہ ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ ایسے جو ہے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں کہ ادھر ایسے واقعات نہیں ہوتے، لیکن ہمارے یہاں ہم بار بار روتے ہیں، بار بار روتے ہیں، اور بار بار یہ کوشش کرتے ہیں یہ نہ ہو، لیکن پھر بھی بار بار ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اتنی عقل و شعور آئے کہ آئندہ ہمارے ایسے واقعات۔ سالم بھائی، یہاں پہ مجھے پتا چلا ابھی کہ کچھ ایسے بھی لوگ، جس میں ایک بچی کا بھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ موجود ہے ادھر ہی، میں ابھی آپ کو اس کو ملوا دوں گی، جس کے ماں باپ دونوں یہاں پہ واقعے کی وجہ سے اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر وہ بچی اکیلی ہے اس دنیا میں، ایسے معاشرے میں جیسا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں، اس بچی کا ایسے یہاں اکیلے پھرنا، آپ کیا
बहुत अफसोस की बात है, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर इस वक्त कहूँगा क्योंकि मेरे इल्म में आई है ये बात कि अगर ऐसे कोई भी बच्चे हैं जिनको उनके होते हुए भी नहीं लोग संभालना चाहते, खाला मामू चाचा या लोग हैं या लवाकिन हैं, कोई बूढ़ी माँ रह गई है, कोई बच्चा रह गया है, तो उसके लिए मैं ज़रूर खिदमत करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों को मैं अपने पास ले जाऊँ और उनको रख सकूँ या जो कुछ उनकी हेल्प कर सकूँ वो करूँ, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये तो एक मकसद इनके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि तो शहीद होने वाले लोग हैं जो रोजगार के लिए निकले थे और इस बेदर्दी से वो मारे गए हैं, तो इनके लिए तो हम जो कर सकेंगे इंशाल्लाह जरूर करेंगे। कहा जाता है सालिम भाई के लेबर्स को उनके राइट्स का नहीं पता होता, ये बेचारे वो लोग हैं जो 2-3 हज़ार रुपए के लिए महीना आके काम करते हैं और इनको शायद अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिलता और पता भी नहीं है कि वो होता क्या है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक ऐसे चलता रहेगा? देखिए, हमारे मुल्क में तो राइट्स का किसी को भी नहीं पता और यही वजह है कि ना हम हकूक दे पा रहे हैं ना हकूक ले पा रहे हैं, और यही मैं कह रहा हूँ, यही मेरा मैसेज है कि अल्लाह करे कि हमें ये सारी चीजें समझ आ जाएं कि हमारा क्या हक है और क्या हमें हक देना है, और हम अपना हक दे भी जो देने वाला है और ले भी जो लेने वाला है, और ये हादसात आइंदा ना हो। वो छोटे छोटे बच्चे, वो माएँ, वो देखिए मकसद जो जाता है उसकी माँ मर जाती है, उसकी बीवी बच्चे मर जाते हैं, उसके भाई बहन खत्म हो जाते हैं, तो ये चीजें हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और ये हमें इतना दर्द है जो सिर्फ एक इंसान होने के नाते दर्द महसूस कर रहा है, उनका क्या हो रहा होगा जो इंतजार कर रहे होंगे कि रात को अब्बू आएंगे, रात को बेटा आएगा, रात को मियाँ आएगा, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी और वो नहीं आए, और अगर जो आए भी तो किस हाल के अंदर आए कि उनसे बोल भी नहीं सकते और उनको देख भी नहीं सकते। अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त यहाँ पे ये फूलों का इस तरह से पेश करना, खराज अकीदत पेश करना उन तमाम लोगों को जो यहाँ नहीं रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी माएँ इस वक्त मुझे यहाँ दिख रही हैं जो ये कह रही हैं कि उनको तो ये भी नहीं पता कि अभी तक उनके बेटे भाई बाप जो है वो इस वक्त भी मौजूद हैं या नहीं, उनको अभी तक बॉडीज नहीं मिली हैं। यहाँ बहुत तकलीफ दे वक्त है, हम लोग तो कल सुबह से यहाँ मौजूद हैं सिविल और जना की, जहाँ डेड बॉडीज आ रही थी और उनकी माएँ, उनके लवाहिकीन मौजूद थे। मेरे ख्याल में ये दर्द ऐसा है कि जिसको हम बेशक ये एक मुश्तरका दर्द है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। दोनों सूरतों में अगर ये तकलीफकारी है तो कैसे वो जालिम जहन थे, और अगर किसी बदएहतियाती से हुआ है तो वो 300 घरों के चिराग गुल हो गए, और 300 आदमियों के मरने का मतलब ये है कि 3000 घर वीरान हो गए हैं। तो बस मेरे ख्याल से शायद अल्फाज बहुत कम हैं इस दर्द को डिस्क्राइब करने के। बिल्कुल सही कहा आप। तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका कदम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। आज जो हमने यहाँ फ्लावर बुकेज रखे हैं और शमें जलाई हैं, उन तमाम यहाँ जो फैक्ट्री में मजलूम शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम कारकुनान ने अपने हाथों से दीवारें तोड़कर लोगों को जिंदा निकालने की कोशिश की, डेड बॉडीज उठाई, और इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि अगर इस इलाके में, इस सूरत हाल में, इस इतने बड़े साने में, कौमी साने में किसी भी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई काम हुआ है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। हम ओन करते हैं शहर को और शहर की हर परेशानी को भी हम ओन करते हुए आप ये चीज हम बिल्कुल नोटिस करें, लेकिन क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आप लोग को ये सब ना करना पड़े, ऐसे वाकयात ही पेश ना है? कौन चाहता है उसका घर जल जाए? कौन चाहता है कि उसकी औलादें बिछड़ जाए? कौन चाहता है कि उसके सर से उसकी छत उड़ जाए? ये हमारा घर है, ये वतन, ये सरजमीन, ये शहर, ये कराची, हमारा जीना मरना इसके साथ है। हम इसे ओन करते हैं, इस पे हमारे तमाम स्टेक लगे हुए हैं। अगर यहाँ किसी को कोई तकलीफ होती है तो आप सोचिए वो हमारी अपनी तकलीफ है। तो हमारी तो न सिर्फ दुआएं बल्कि हम अमली तौर पर भी इस कोशिश में लगे रहते हैं, और हमारा लीडर, हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी लीडरशिप
تاکہ کسی نہ کسی طرح ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری قوم متحد ہو کر ان مسائل پر ایک جگہ مرکوز ہو کر قوم کے لیے، پاکستان کے لیے سوچیں۔ دیکھیں مزدور کو کیا یہاں میں سمجھتی ہوں کہ نہ عورت کو اپنے حقوق کا بتایا جاتا ہے، نہ مزدور کو بتایا جاتا ہے، نہ بچوں کو بتایا جاتا ہے، اور اس قسم کے حادثات جب ہوتے ہیں اور میڈیا اس میں اب اتنا فعال ہو چکا ہے کہ یہ فیکٹری کا حادثہ مجھے یقین ہے ان مظلوموں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ان بچوں، ان یتیموں، ان سسکیوں کا رائے گا جانا مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ چیز آنے والے دنوں میں پاکستان کی صنعت و حرفت کے لیے، اس کے مزدور کے لیے، اس کے مظلوم کے لیے ایک بہت بڑا ایک لائحہ عمل تیار کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اب عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ صرف مظلوموں کے سے کام لے کر اپنے خزانے بھرنے والے لوگ کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے کون ہیں، اور انہیں اب اپنے حق کے لیے کس طرح لڑنا ہے۔ جب تک خود اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک کوئی ان کی حالت نہیں بدل سکتا۔ اس چیز کو لے کر ایک اور بھی کنٹروورسی سامنے آئی ہے کہ پولیٹیکل انٹرسٹ کے باعث بھی شاید یہ کیا گیا ہو، آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا قومی حادثہ ہے کہ اس وقت اس کو پولیٹیکل پلیٹ فارم دینا بہت ہی ناجائز بات ہوگی۔ پوری قوم خون کے آنسو رو رہی ہے، دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مسلمان ہیں اس سانے پر اشکبار ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، یہاں ہم کہاں کس سے کہیں، کیوں کہیں کہ یہ جو شخص بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، جتنا رضاکارانہ تنظیمیں ہیں یہاں، متحدہ قومی امن کے کارکنان ہیں، ہماری پارٹی تو کیونکہ اس کراچی کو اون کرتی ہے تو خواہ وہ کسی بھی جگہ کوئی بھی کام ہو، کہیں بھی پریشانی ہو، ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں اپنی پالیٹکس چمکانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے اور ہم اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہمتن مصروف ہیں۔ اظہارالحسن صاحب یہاں اس وقت میرے پاس موجود ہیں، اور یہ جو خراج عقیدت پیش کرنے کی جو سیریمنی تھی یہاں پہ اینڈ ہوئی ہے، میں پوچھنا چاہوں گی کیا فیل کریں؟ دیکھیں جب پہلے دن جب یہ سانحہ پیش آیا تو اس وقت تو یہ ہمیں معمول کی آگ لگی، اور اسی طریقے سے ہمارے جو مقامی ایم پی اے تھے وہ سب سے پہلے یہاں پہنچے اور ان کے رضاکاروں کے ساتھ ہم پہنچے، اور اس کے بعد ہم نے تمام سوک ایجنسیز کو کال کیا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا آگ بڑھتی چلی گئی اور فلور در فلور منتقل ہو گئی۔ سب سے بڑے افسوس کی بات یہ کہ اس بلڈنگ کے اندر آپ نے بھی اندر سے دیکھا ہے کہ اس میں ایگزٹ راستے نہیں ہیں۔ وہ لاپرواہیاں جو ایک کلیکٹیو بھی ہیں اور انڈیویجول بھی ہیں، وہ ود ان دی کنسرن منسٹریز ہوں یا ود ان دی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہوں، ان کے اوپر بھی بہت سخت برہمی کا اظہار کیا گیا گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے اور تمام لیڈرشپ کی طرف سے، کیونکہ یہ سانحہ یہ قومی سانحہ ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ زندہ جل گئے، اور جس طریقے سے ان کو نکالنے کے لیے جہاں دیگر تمام اہل علاقہ نے اور رضاکاروں نے جس طریقے سے کام کیا وہ قابل تحسین ہے۔ لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ نے ہمارا موقف بھی دیکھا فاروق ستار بھائی کا بھی، کہ ہم نے دونوں سطح پر عدم اطمینان کا اظہار نہیں کرنا۔ پہلی چیز تو ہم انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی مکمل طور پر اداروں کو چاہیں گے کہ وہ اپنی ہی تحقیقات کریں، اور اس میں ایکچوئل جو آج انہوں نے فورینسک رپورٹ لی ہے، آج انویسٹیگیشن والے بھی ہیں، رینجرز کی انویسٹیگیشن بھی آئی تھی اور انہوں نے اپنے یہاں کلیکٹ کی ہیں جو ایویڈنس تھی۔ پھر دوسرا جو اس سے ریلیٹڈ ہیں منسٹریز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں، ان کو بھی اثر نو جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا فیلیئرز ہوئے ہیں اس میں اور کیا لاپرواہی ہے۔ میرا تو بہت یہ ہوپ فل ہے ہم سب کے اس والے کیس کا ایٹ لیسٹ کوئی رزلٹ، کوئی ریئیکشن ضرور دکھائی دے، لیکن یوزولی نہیں دکھائی دیتا کوئی فل سٹاپ کہاں پہ ہے اس طرح کے ڈیزاسٹرز پہ۔ دیکھیں اس میں ایک بات جہاں پر یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار مواقع مل رہے ہیں، لیکن یہ بھی وہاں بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیبر لاس کے تحت، ہمارے ILOs کے تحت،
हमारे जो मिनिस्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम डिपार्टमेंट्स के तहत जितनी भी इसमें जो पाबंदियां होनी चाहिए उसको अब रीविजिट करना, और वो रीविजिट के ऊपर क्योंकि मिनिस्टर इंडस्ट्री भी इस सिलसिले में 7 डेज का नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं तमाम इंडस्ट्रीज को। तमाम जो हेड ऑफ द इंडस्ट्रीज हैं उनको कहा जा चुका है कि आप रीविजिट करें। अब अगर कोई बात हुई तो ये FIR तो दर्ज हो गई है और ये मुलजमान गिरफ्तार भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो 300 के करीब लोग जो शहीद हुए या उनके अहले खाना जो मुतासर हुए हैं उनका रिकवरी कैसे होगा? मालिकान का कुछ अता पता नहीं चला? जी, कल मालिकान जो है ना उनसे इदारों से राब्ता हुआ है और उन्होंने लोकल मीडिया पे भी आके बात की है कि वो कॉम्पनसेट करने भी तैयार हैं, गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं, और ये उन्हें कहा गया है कि ठीक है आप यहाँ आएँ और आकर फेस करें। और ये जितने 300 लोग हैं ये इन्होंने आपके लिए दिन रात मजदूरी की है, ये आपने इनके अहले खाना के साथ अब इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकते। और ये कराची में जिस तरह से 40 हमने जनाजे पड़े हैं और जिस तरीके से हमने जो लाशों का हाल देखा है वो तो मतलब आम इंसान तो उसे देखकर मेरे ख्याल कई रातें नहीं सो सकता। तो ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है, और हम भी ये कैंप हमने 3 दिन के लिए लगाया है। 3 दिन के बाद ये सरगर्मियाँ इलाकाई सेक्टर्स की सतह पर शुरू हो जाएंगी। जिस हल्के से मैं MP हूँ वहाँ 4 लाशें पहुँची हैं, तो उन 4 घरों की हमने देखभाल शुरू कर दी है। हमारे मकामी राब्ते हैं और नमाज जनाजा तकवीन से लेकर आज तक हम उनकी तमाम केयर कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत पुरजोर आपके तवज्जुह से ये हम सदर पाकिस्तान से ये गुजारिश करेंगे कि जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बाकायदा एक अपील है कि इसे कौमी सानेहा डिक्लेयर किया जाए। कौमी सानेहा के बाद इस पर तमाम कौमी सतह पर इसकी मावनत की जाए और इसकी आनत की जाए। बहुत सही बात की आपने, बहुत शुक्रिया इज़हार भाई आपका, थैंक यू सो मच। सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाने कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सलाह, तू ही रखता है सबका करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम। फारूक सत्तार साहब इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त जो है मैं इनसे डेफिनेटली ये तो मैं नहीं पूछना चाहूँगी कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस मौके पे, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ऐसा कब तक इस तरह के हादसे हम देखते रहेंगे और इस तरह की फीलिंग्स, ये इस तरह के फुटेजेस हम TV पे चलाते रहेंगे? देखिए, ये कौमी सानिया है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और बड़ी अजियतनाक तरीके से सैकड़ों इंसानी जानों का खिलाफ हुआ है। तो जाहिर है कि इसमें ये एक इंसानी अलमिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये क्या दहशतगर्दी या तखरीबकारी है, एक आला सतह की तहकीकात हो, और ये बात दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और अगर ये तखरीबकारी दहशतगर्दी नहीं है तो फिर ये मुजरिमाना गफलत है, और इसका इर्तिकाब किसने किया, कौन लोग जिम्मेदार हैं, मालिकान की क्या जिम्मेदारी थी, इंतजामिया की क्या जिम्मेदारी थी, तो ये भी हकाइक सामने आने चाहिए ताकि जो लोग जिनके प्यारे बिछड़ गए वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम उनके कलेजों में ये ठंडक होगी कि उन्होंने जिन लोगों को दफनाया था वो जिस वाक़े में जान बहक हुए उसके पीछे किन लोगों का हाथ था, दानिस्ता नादानिस्ता। सबसे पहले तो ये हो, आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा जाहिर है कि जो लाशों की शनाख्त हो रही है उसके अमल को तेज करना जरूरी है ताकि तजहीज़ व तदफीन हो। तीसरा मरहला मैं समझता हूँ कि आइंदा कैसे रोकथाम हो सकती है, ये आई ओपनर है बिलाशुबा, और इसमें हम किसी के ऊपर एक मतलब एक फिंगर पॉइंटेशन करें तो वो मैं समझता हूँ कि फिर हम अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं कर रहे। होना ये चाहिए कि सूबाई असम्बली को और पार्लियामान को एक ओवरसाइट अब बनानी चाहिए। ऐसे जो पेशे हैं जहाँ केमिकल भी यूज होते हैं, जहाँ बिजली का भी निज़ाम शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, तो ओवरसाइट अगर पार्लियामान की तरफ से आ जाए तो जो मौजूदा कवानीन में कमी बेशी उसको कैसे दूर करें और जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद कैसे हो। उसके लिए जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ के जो मुलाजमीन और मजदूर और मालकान के दरमियान ये स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ ये जो है वो
मालिकान का रोजगार है, इंतजामिया का रोजगार है, वहाँ मजदूरों का भी रोजगार है। ये पूरे सनतकारी और सरमायाकारी के अमल को भी इससे धचका लगा है। इसीलिए अब ऐसे सिस्टम को हमें कायम करना होगा जिसमें मालिक भी और मजदूर भी इस बात को सर्टिफाई करे और पार्लियामान और सूबाई असेंबली ओवरसाइट करे, उसकी निगरानी करे, जिससे कि एक सर्वे हो, इस पूरे शोबे को रिविजिट करें और सेफ्टी के स्टैंडर्ड जो है वो ना सिर्फ वो हर जगह तहरीरी तौर पर नजर आए फैक्ट्रियों में, बल्कि उसकी अमल दरामद पर जो सर्टिफाई जो अथॉरिटी करे वो सूबाई असेंबली की ओवरसाइट कमेटी भी उसको देखेगी। एक और बात, यहाँ जितने भी लोग काम करने आते हैं गरीब लोग हैं, शायद पढ़े लिखे भी ना हो, शायद उनको ये भी ना पता हो कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या हुकूक हैं जिनके बेसिस पे वो यहाँ काम करें, क्या क्या फैसिलिटीज उनको मिल सकती हैं। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शायद जब कोई भी जॉब करते हैं तो हमें सारी अपनी जो भी फैसिलिटीज मिल रही होती है वो सबके बारे में पता होता है। इनके पास तो लेटर भी नहीं होता कि आप ऑन जॉब हो, 2000-3000 महीना के लिए ये काम कर रहे होते हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी भी इंसान की किसी भी जगह ज्वाइन करने से पहले एक यानी वो किताबी निजाम हो कि उसको भी लिखवाया जाए, उसको भी बताया जाए कि तुम्हारे ये राइट्स हैं और तुम्हें ये मिलेगा और ये तुम्हारे हक़ाइक़ हैं? देखिए, सनत का मजदूर के साथ चोली दामन का साथ है और दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। पैदावारी अमल के लिए, आमदनी के लिए, बरामदात के लिए, रोजगार के लिए ये बड़ा अहम शोबा है। इसमें जहाँ जहाँ नकाइस आपने पॉइंट आउट किए उन सब पर काम होना चाहिए। ILO जो बैनुल अक़वामी चार्टर है मजदूरों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसमें ये उनकी अपॉइंटमेंट के वक्त उनकी मुस्तकिल मुलाज़मत और उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो वाज़े होने चाहिए। तो ये सनतकारी और सरमायाकारी के अमल को इससे थोड़ा सा धचका लगा है। हमारे सनतकारों को, ताजरों को भी मैं अपील करूंगा और अल्ताफ भाई ने भी अपील की है कि इस अमल को कायम व दायम रखने के लिए मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है और हमें आइंदा रोकथाम भी करनी है ऐसे वाक़यात की, और जो ऑक्यूपेशनल जो खतरात होते हैं उनको भी कम करना है और अपनी पैदावार में भी इजाफा करना है। तो मुझे उम्मीद है कि वो अपील अल्ताफ भाई ने की है कि वो जो लोग जो खानदान अब बेरोजगार हो जाएंगे उनकी इज्जत नफ्स का तकाजा है, उन्हें बाइज्जत रोजगार दिया जाए और आइंदा वो भी अगर कहीं ऐसा इस्तेसाल हो रहा है अपॉइंटमेंट लेटर में तो उस इस्तेसाल का भी खात्मा होना चाहिए और मुलाजमतों की शराइत बहुत वाज़े होनी चाहिए। तो इस पर भी फिर पार्लियामान की ओवरसाइट आती है, निगरानी, या सूबाई असेंबली की निगरानी। उम्मीद है कि इस बार ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा। इस वक्त आप लोग ने देखा कि मैंने जितने रहनुमा मेरे सामने आए मैंने उनसे सवाल किया, कुछ फैक्ट फाइंडिंग्स की कोशिश मैंने की, लेकिन सही बात है कि अभी इट्स टू अर्ली है हम किसी भी चीज पर किसी भी जजमेंट दे, कोई भी बात, कोई भी फैक्ट को बहुत ही उसके साथ हम कहें कि हाँ यही हुआ होगा या ऐसा ही सच है, नहीं, ये कहना अभी मुमकिन नहीं होगा। तहकीक अभी जारी है। बहुत सी चीजें क्लियर हुई मेरे यहाँ आने के बाद। ये भी पता चला कि अब लेबर्स की जो राइट्स हैं उस पर भी काम शुरू हो गया है कि उनको जब अपॉइंट किया जाएगा तो उस वक्त ये तमाम चीजें, तमाम नकाइस जो हैं वो लिखे जाएंगे बाकायदा और उनको उनके हक़ाइक़ का, उनको उनके राइट्स का पता होगा। उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी सामने आई कि इसकी तहकीक के ये जो केस है वो शुरू हो चुका है, लेकिन उस वक्त तक कुछ कहना अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ और रहनुमा यहाँ पे आए और दूसरी पार्टीज के भी आए और मैं उनसे जान सकूँ कि आखिर कब तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते रहेंगे, कब वो टाइम आएगा जब डिजास्टर मैनेज हो जाएगा। हर साल बारिशें होती हैं, हर साल ये कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए, मीडिया पे भी बड़ी आवाजें लगती हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी, एंकर्स भी, आम आवाम भी शामिल होती है और वो यही कहती है कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हुआ था तो डैम्स बन जाने थे, बारिश होनी थी तो डैम्स। हर साल ही हम वो बारिशें देखते हैं, हर साल ही हम सैलाब आते देखते हैं, हर साल ही उसमें जाने जाती हैं। इस तरह की डिजास्टर्स ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमने इस तरह की चीजें देखी हैं और उसको रोकने की कोशिश शायद अब तक नहीं की गई। अगर की जाती तो ये वाकया पेश न आता। पाकिस्तान का सबसे बुरा वाकया जिसमें सबसे ज्यादा जाने गई हैं और वाकई एक अफसोसनाक कहानी है। यहाँ आके मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि कितनी तकलीफ से, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग देखिए, अगर आप तो बेसमेंट से भी अगर आग शुरू हो रही है तो ऊपर तक पहुंचते हुए उसको टाइम लगता है। उस दौरान में फारूक सत्तार साहब ने भी मुझे ये बात बताई कि यहाँ MQM के कारकुनान मौजूद थे, किसी ने उनको बिल्डिंग के अंदर से फोन किया
اور وہ یہاں پہ آئے, لیکن ان کا کہنا یہ کہ کسی کا بھی اندر جانا اس وقت خطرے سے خالی نہیں تھا, کیونکہ دروازے بالکل بند تھے, بالکل بلاک ہوئے ہوئے تھے, کیونکہ واقعی ہمارے گھر کی بات ہے اور اس کی تحقیق کر کے تمام مجرمین کو ہمیں صف اول تک لے کر آنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جانے کہاں, تو ہی سنتا ہے جب کی سنا. منسٹر ریلیجس افیئر عبدالحسیب صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, اور میں ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ریلیجیسلی کیا پرسپیکٹو ہے, انسانی جان کا اس طرح چلے جانا, عورتوں کا جل کے مرنا, اسلام میں اس کے لیے کیا کہا گیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہی ریلیونٹ سوال کیا, اور میری مذہب امور کی منسٹری کے اعتبار سے کیا. دیکھو, ایک جان کا بچانا پوری انسانیت کا بچانا ہے, اور کل یہ زمانے کی آنکھ نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رضاکاروں نے, قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے سپاہیوں نے جس طرح اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال کر اور لوگوں کو نکالا ہے, ریسکیو کیا ہے, وہ اس قرآن کی آیت کی عملی تفسیر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اعانۃ الناس افضل العبادہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانیت کی خدمت افضل ترین عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ لوگوں نے بھی ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی. یقیناً یہ ایک انسانی بیسکلی رسپانسبلٹی ہے, اس میں کسی کو تھینکس کرنے والی بات نہیں ہوگی, کیونکہ رسپانسبلٹی ہے ہماری اپنے بھائی کو بچانا. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ بہت لوگوں کو بچا نہیں پائے. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. تو آپ لوگوں نے جس طرح سے دیکھا کہ میں نے کیا اسپینڈ آج اپنا پورا دن یہاں اس فیکٹری پہ کے باہر, اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آج دوسرا دن ہے, تیسرا دن ہے, کیا ہو رہا ہے, کون کون لوگ یہاں آ رہے ہیں, کیا میجرز لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہاں اپنا دم توڑا. دیکھنا صرف اتنا تھا کہ دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ باتیں تو بہت کرنے چاہتے ہیں, انٹرنیشنلی اپنے آپ کو دوسرے ممالک سے کمپیئر تو بہت کرنا چاہتے ہیں, پر کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیسکس جو چیزیں ہیں, جو بیسک ہے وہ پوری ہو چکی ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان باتوں سے نکل چکے ہیں؟ نہیں, یہ ایک قصہ نہیں, اس طرح کے ہزاروں قصے ہم نے پہلے بھی دیکھے, اور میں اللہ نہ کرے ہمیں دوبارہ اس طرح کی کوئی بھی بات دیکھنی پڑے. فرض ہمارا صرف اتنا بنتا تھا کہ یہاں آ کے لوائقین کو تھوڑی سی تسلی دیں, ان سے تھوڑی سی بات کریں, اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تو ہے, لیکن ابھی بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کا دکھ درد سمجھتے ہیں, اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو بھی مناسب ہو سکے وہ کریں. بات صرف اتنی نہیں کہ کسی کی مالی مدد کر دی جائے, مگر ہم سب کا فرض ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات کو روکا جائے, اور یہ تمام چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہم ایک ہو کر گورنمنٹ سے, تمام کارکنان سے, جو لوگ اتھارٹیز ہیں ان سے اپیل کریں گے کہ ہم اور جان نہیں دے سکتے. کراچی عقیدت پیش کی ان تمام لوگوں کو جو اس فیکٹری میں جل کے اب ہمارے درمیان نہیں رہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ہم تیرے در سے